معزز خواتین و حضرات، اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس عظیم ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کہ ایک بہت لمبی عرصے کے بعد بلوچستان کے عوام کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ کے استقبال میں تشریف لا رہے ہیں گزر رہنما نواب خیر بخش مری۔ اچھے بنا شروع ہو رہے ہیں کوئی دیر لمبی چلے گی۔ بہت عرصے سے اردو میں بات کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، خوش قسمتی یا بدقسمتی سے، نہ کہ بلوچی کا ماہر ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کچھ کہہ سکوں اردو میں۔ تو فلمی دائرے کی کوئی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ جیسے کسی فلم کی اتنی تعریف کی جائے تو امکان کم ہے کہ وہ کامیاب ہو، اتنا اس سے توقع بلند رکھتے ہیں لوگ کہ شاید پسند نہ آئے۔ مجھے اپنی پہچاننے میں کچھ دقت محسوس ہو رہی ہے کہ عظیم یہ وہ کم دوست کم پرست وغیرہ، آج تک تو یہ تھا کہ گوشہ نشین ہے، خدا سے ریٹائر ہے، چھپا ہوا ہے، پچھلے دنوں میں کوئی پہچان تھے وہ ملے، کہتے ہیں نہیں ششتیش کا کمپن نیم سیاست پہ کریں۔ مجھے ایک بار خیال آیا کہ کہوں سے ضرورت نہیں ہوئی، کہوں سے کہ بھائی آپ تو ایک زاویہ کی سیاست کرتے ہیں، آپ کے لیے اور سیاست ہی نہیں ہے۔ سوچا گستاخی ہوئی، اتنا کچھ کہہ گئے ساتھی، مجھے کہنے کی میں سوچتا ہوں کہ یہ رہا نہیں کچھ۔ مختصر کروں، زندگی کے 4 دن گزارے، اس میں بیٹریل شاید اتنے سامنے آئے کہ ساتھی کی پہچان آسان نہیں، تو کہاں کیا کچھ کہا جائے، کن کے سامنے کیا کہا جائے۔ ایسے محفل میں آ کے اچھی باتیں دیکھی ہوئی جذباتی ابھار بھی آتا ہے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ کہاں پہ کس وقت کیسی باتیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں برادری کے ایکویلٹی، برادری کی باتیں بھی سنی، لوگوں نے کہے لبرٹی، فریڈم۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے کوئی 250 سال ہے یا نہ جانے کب انگریز آئے تھے، صحیح سالوں کا یاد نہیں ہے، ہماری سائیکی میں خیال یہ تھا کہ 2 ایکسٹریم آئیں گے، انتہا آئیں گے، ایک تو شدت سے آزادی کی خواہش، دوسرے طرف بڑے ماہر غلام کی طبیعت، ریتی پسند۔ تو یہاں قوم پرست اگر سیاسی علم میں شاید قوم پرستی ٹھیک نہیں، قوم دوستی کا اظہار کیا جا رہا ہے، نہ جانے کہ اس کو بھی چھیڑا جائے کہ کون ہے قوم پرست، قوم پرستی کے لیے کیا معیار چاہیے، سطح چاہیے۔ اگر 4 آدمی فرض کریں یا 10 آدمی یا 20 آدمی ایک تنظیم میں، قوم اگر ایسی امتحان ہو اس میں وہ پاس ہو تو 20,000 لوگوں کو ساتھ لیے ان کی رہبری کر سکے گا۔ مگر
परख के, सबक के, इम्तिहान के, और जिसे स्क्रीनिंग भी कहते हैं शायद कुछ लोग, कि वोट के लिए तो ठीक है, शाम तो होगा किसी सरदार मीर मोतबरका के साथ, 100 आदमी की पार्टी, ये तुम्हें रेत नहीं देता। मैं समझता हूँ कि 100 आदमी भी नेशनलिस्ट बलूचिस्तान में खुशी की बात हो शायद ऐसे हालात में। शायद मैं तादाद बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इतने ज्यादा नहीं होते। अगर कौम परस्त हो कोई या कौम दोस्त हो, कितनों को अगर कहें इंजन कितने डब्बों को संभाल और खींच सकता है। हमारे यहाँ मुझ जैसे को तो जरूरत नहीं होता, अगर कोई कहे भी, जब कहते थे या सियासत में होता था, जाहिर सियासत में, कि हुजूर आपका हम 6 महीने, साल या 1.5 साल आपके ऊपर रखेंगे, तरबियत देंगे, आपकी इम्तिहान देंगे, फिर आपके दर्जे जो है, तो वो शायद हमें BA वगैरह वगैरह हो, तो शायद इनने सोचा इसका दिमाग खराब है, मैं नौकरी के लिए तो नहीं आया हूँ, जो ये मुझे MA BA हूँ, और ये फिर कहता है कि वही तुम्हें 6 महीने आजमाया जाएगा, फिर मेंबरशिप आपकी होगी, फिर उसके मुताबिक आपके उहदे बढ़ेंगे। या सरदार है, मीर है, मोतबर है, कौम है, कबीला है, 10,000 है, 20,000 है, लाख है, उससे आप ये बातें करें तो शायद वो भी। तो मेरी गुजारिश है कि हम एक चीज को फॉर ग्रांटेड कि है, मौजूद है, कौम परस्त हैं पार्टीज, अगर इनका भी तज्जिया किया जाए कि इनमें अगर कौम परस्ती है, कितने हैं, इसका असर यानी गाइड और कंट्रोल उस तंजीम को कर सकते हैं जी या नहीं, तो इसका परखा जाए या बस ये तस्वीर करें कि हम कौम परस्त हैं, हम इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं। शायद मैं रब्त से बात न कर रहा हूं, जैसे आपसे गुजारिश की, हो सकता है कि मेरी समझ इस सतह की है, हो सकता है कि मुझे उर्दू में या पब्लिक एड्रेसेस बहुत अरसे से नहीं किए हैं, जरूरत और भी है। मुमकिन एक जमाने में बातें करते कुछ प्रैक्टिस वगैरह सीख गए थे, अब वो नहीं है, या उम्र के साथ याददाश्त में कमजोरी हो। तो मेरी गुजारिश है कि मैं वो डिटेल्स की बात कर रहा हूँ, लोग बदले, 4 साल कैसी जिंदगी गुजारे, उसके बाद या 10 साल कैसी जिंदगी, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल उलट। ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ा है, साथ काम किए, जो कहते थे कि बलूचिस्तान के वसाइल ये हमारे वसाइल, आज वो कहते हैं कि ये हमारे वसाइल के दावा इसलिए करते हैं ताकि पंजाबी पे बेच सकें, इसलिए नहीं कि हम उससे इस्तेफादा करें, इसलिए उसकी दावा करते हैं कि ताकि हम उस पर बेच सकें, और उसके लिए दलील हम दें कि हम वाकई सरजमीन के कहते सन्स ऑफ द सॉइल हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा बलूच। तो आज हम बलूच नेशनलिस्ट कहते हैं, बलूच तो शायद हमें कहा जा सके कुछ वजूहत, लेकिन बलूच नेशनलिस्ट कहना मेरे ख्याल में उसमें कुछ एहतियात की जरूरत है, कुछ परख और तहकीक की जरूरत होगी। एक वक्त था कि चंद साथी शायद उन्हें याद हो, मैंने शायद नादानी से अर्ज किया था, मैंने कहा कुछ लोग हैं जो इकट्ठे होकर काम करें। साथियों ने कल में कहा था हम अपनी जगह पे पार्टियों में वो बेहतर है काम करें, तो इसलिए मुश्किल है, कुछ साथी मुझे नजर आ रहे हैं, कौन गलत था कौन सही था, थी। तो अभी ये फर्क कर देना, क्योंकि हम एक दूसरे की तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए जो कोई नाम बलूची लफ्ज लगा दिया तो उसको कैसे कहें कि हुजूर हम आपका भी इम्तिहान देना चाहते हैं, आप हमारी इम्तिहान भी दे दें। तो मेरी गुजारिश है कि अगर तहकीक कर सके और उसमें शनाख्त का कोई पैमाना रख सके कि कौन कौन दोस्त है, कितने हैं, ये कितने लोगों की रहबरी कर